genres of literature, poem, short story, drama, essay, you hear different classification of literary genres, then language of literature. You could have here. So, grade 6, 7, 8 ko prospect what I hear as a opening. Simple things, not hard and difficult ones. And the final one is what this is a kind of classroom management or diversity management, multilingualism. Every classroom is multilingual. Every classroom is heterogeneous. Every classroom is complex. Every classroom is very difficult. Every classroom consists of students from different backgrounds and different knowledge, experience level of linguistic level, intellectual maturity. There is the diversity. So how can we address the class consisting of this kind of diversity? Unit 10 ma lesson planning, time management, dealing with diverse circumstances. Now, 10 units yes, अब यहाँबाट क्वेशनको प्याटर्न हेरौँ. अब यो 10वटा युनिटबाट क्वेशनको प्याटर्न हेर्न पर्छ. टु सी द क्वेशन pattern from examination perspective, this specification grid, as I already said, specification grid is what? Test blueprint. Okay, test blueprint भनेको परीक्षामा के सोध्छ, कस्तो कस्तो क्वेशन आउँछ भन्ने कुरा भनेको यसमा आउँछ, टेस्ट ब्लुप्रिन्टमा आउँछ हैन. Like section A and section B, two sections separated हैन, दुईटा sections हामीसँग. Section A मा section A भनेको Unit 1 बाट 5 सम्मको लागि भनेको छ र 6 to 10 लाई section B भनेको छ हैन. सबै युनिटबाट एक एकवटा क्वेशन आउँछ, यो बुझ्नु पर्यो. देन 10 मार्क्स 10 नम्बरको हुन्छ सबै. फेरि 10 multiply 10 equal to 100 हैन. 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुन्छ. प्रत्येक च्याप्टरबाट एउटा क्वेशन आउँछ. 10 मार्क्सको हुन्छ, 100 मार्क्स हुन्छ हैन. र अझै अर्को बुझौँ, अलि तल हेर्नुस्. Now notes here written. This curriculum is divided into sections A and section B. You are clear about it. Generally from section A, questions will be asked related to pedagogy. अब चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने from section A, that is unit 1, 2, 3, 4, 5 बाट चाहिँ pedagogic type of question आउने. Pedagogic question भनेको how do you teach, how do you utilize, how do you apply, what are the activities, what are the principles that we can apply हैन. यस्तो के इम्प्लिमेन्टेसन टाइपको चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5 बाट आउँछ है. And from 6, 7, 8, 9 and 10 बाट कस्तो क्वेशन आउँछ त कग्निटिभ लेभल भन्छ. कग्निटिभ लेभल भनेको your theoretical knowledge, content knowledge and your understanding, तपाईको बुझाइ त्यसमा कति छ हैन. यो सैद्धान्तिक कुराहरु, यो विषय क्षेत्रगत कुराहरु हैन, यो knowledge, this is cognitive knowledge. So like what are the differences हैन, यस्तो टाइपको के what are the differences, how do we create learning culture हैन. जस्तै भनौं न what are the varieties of language, यस्तो टाइपको के यो theoretical टाइपको क्वेशनहरु सोध्ने भन्छ यसले यहाँ हैन. According to this grid. अब हामीले तयारी गर्दाखेरि युनिट 1, 2, 3, 4, 5 from pedagogic perspective बाट जानु पर्छ. How do you apply, how do you teach, how do we use, how part जानु पर्यो के. how पार्टमा how फोकस गर्दै जानु पर्यो. तर 6, 7, 8, 9 and 10 then what के हो भन्दा के हो भन्ने बित्तिकै कन्टेन्ट नलेज खोज्छ, कग्निटिभ लेभल हेर्नु खोज्छ. सो what हैन, what बाट हामी जान्छौं. यसरी चाहिँ हामी हेर्छौं है त. This is course briefing. Do you have any kind of questions about this course? Otherwise we will go in the first unit. ल के क्वेशन छ भने सोधौं हैन भने हामी अब unit 1 बाट सुरु गर्छौं. I humbly request you to complete the whole course, sir. What sorts of questions will be asked from grammar, sir? So grammar, from grammar
is kept in two parts. दुईटा पार्टमा छ ग्रामर चाहिँ युनिट 2 मा पनि छ ग्रामर भन्ने युनिट 6 मा पनि ग्रामर भन्ने छ है so unit 2 also grammar unit 6 also grammar we have to prepare from two perspectives दुईटा perspective बाट ग्रामर लाई हेर्नु पर्छ one is teaching perspective हैन teaching perspective भनेको टेक्निक्सहरु के how do you teach preposition how do you teach article how do you teach voice हैन यस्तो टाइपले जान्छ हामी एउटा हैन यो आज यहाँ प्राइमरी हुँदैन है यो मैले चाहिँ प्राइमरीको लिएको छैन है क्लास यो लोवर सेकेन्डरीको फुल्ली लोवर सेकेन्डरी इन द इभिनिङ सेकेन्डरी है बुझेर कोर्समा छिर्न पर्यो के हजुरहरु त्यतिकै चाहिँ पासवर्ड आइडी पाए भन्दा सर्ट त नछिर्नु न दिस इज लोवर सेकेन्डरी क्लास इन द मर्निङ अब भोलि आजदेखि लोवर सेकेन्डरीको बिहानमा हुन्छ 5:30 देखि एभ्री डे है अनि इभिनिङमा evening lower secondary level English in the morning र प्राइमरी क्लास को रमेश सरसँग सोध्नुस् है कतिखेर हुन्छ उहाँले डिल गरिरहनु भएको छ उता त्यही टक्क यो कुन कोर्स हो कुन लेभलको यो सबै क्लियर भएपछि नि छिर्ने हो नि तपाईहरु हुतो त्यतिकै छिर्नुहुन्छ लाइसेन्सको भन्नुहुन्छ प्राइमरी लेभलको भन्नुहुन्छ सेकेन्डरीको भन्नुहुन्छ लोवर सेकेन्डरी भन्नुहुन्छ सो बुझ्नु न बुझेर चाहिँ जोइन हुनु पर्यो के क्लासमा चाहिँ है सो त्यही भएर ग्रामर हेर्दाखेरि फर एक्जाम्पल युनिट 2 मा चाहिँ हामी ग्रामर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टिचिङको पर्सपेक्टिभबाट जानु पर्ला हैन टिचिङमा पनि तपाईको आर्टिकल प्रिपोजिसन हैन ट्याग क्वेशन भनौं भोइस भनौं नरेसन रिपोर्टेड स्पीच भनौं हाउ डु टिच एउटा पार्ट हो हैन अर्को पार्ट यहीबाट सोध्न सक्छ जस्तै तपाईको सिन्ट्याक्सको कुराहरु सिमेन्टिक्सको कुराहरु पनि ग्रामर भित्रै आउने हुन् त्यही भएर सिन्ट्याक्समा एकचोटी क्वेशन सोधेको छ हाउ डु यु टिच सिन्ट्याक्स भनेको छ डिजाइन टु एक्टिभिटीज भन्छ हाउ डु यो लोवर सेकेन्डरी लाने हो हाउ डु यु टिच सिन्ट्याक्स डिजाइन एनी टु एक्टिभिटीज भन्छ यस्तो टाइपको पनि के मोर्फोलोजी भन्यो अथवा मोर्फोलोजी भनेको के हो भने that is word level हो हैन शब्दको vocabulary लेभलमा हुन्छ त्यो सो how do you teach morphology भन्ने बित्तिकै कन्फ्युज हुनु भएन के that is morphology is about word formation हो हैन word formation भन्ने बित्तिकै vocabulary तिर जान्छ हैन त्यही भएर how do you teach syntax how do you teach morphology how do you teach semantics भन्ने बित्तिकै मिनिङ तिर जाने हो so in this way we have to understand है yes word grammar is word formation how words are formed हैन the suffix prefix infix कुराहरु हैन then letters will be there then sound system should be considered हैन while dealing with the word so यो कुराहरु हेर्नु पर्ला अनि युनिट 6 मा चाहिँ ग्रामरको पार्ट हेर्दाखेरि अलिकति बढी यो कग्निटिभ नलेज र कन्टेन्ट नलेज पर्सपेक्टिभबाट हेरौला त्यो भनेको के हो भने तपाईको जुन हुन्छ नि स्ट्रक्चरहरु रुल्स पर्सपेक्टिभ के रुल्सको पर्सपेक्टिभबाट फिल इन द ब्ल्याङ्क्स टाइपबाट अथवा भनौं न मल्टिपल चोइस क्वेशन टाइपको हैन स्ट्रक्चर के जस्तै आर्टिकल चाहिँ ए एन्ड द कुन चाहिँ युज हुन्छ हैन अनि तपाईको चाहिँ भनौं न टेन्सको कुराहरु हैन त्यस्तो स्ट्रक्चर सोधिन्छ के रुलहरु सोध्छ हैन त्यो रुलहरु पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुलाई एउटा अर्को भनेको तपाईको भनौं न what are the major parts of his speech what are the minor parts of his speech अथवा मेजर वर्ड क्लास माइनर वर्ड क्लास नाउनकै कुरा गरौँ नाउन अहिलेसम्म हामीले बुझेको के हो भने नाउन इज नेम अफ प्लेस पर्सन थिङ एन्ड एनिमल भन्छ हैन नेम अफ प्लेस पर्सन थिङ एन्ड एनिमल भन्यो हैन ब्युटी कहाँ पर्छ ब्युटी एजुकेसन कहाँ पर्छ यो डेफिनेसन पर्छ पर्दैन क्यान यु राइट इन द च्याट बक्स what is the does this definition include the word education beauty garcha what is the definition of noun noun लाई हामीले कसरी डिफाइन गर्ने त यहाँ च्याट बक्समा लेख्नुस् त
हामीले अहिलेसम्म नाउनको डेफिनेसन दिँदै आएको भनेको चाहिँ के भने नाउन इज नेम अफ कन्सेप्ट place person animal thing you said this is what name of place person thing and animal name is naming word हैन भन्नुभयो अब if the definition of noun is name of place person thing and animal education के हो place हो person हो thing हो animal हो यस्तो चाहिँ के हुन्छ ट्रेडिसनल डेफिनेसन अब क्वालिटी हो कन्सेप्ट हो भन्नुभएको छ हैन सो अब त्यो डेफिनेसनले एड्रेस गर्नु पर्यो त्यसलाई हो त्यही भएर व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया दैट एजुकेशन डेमोक्रेसी ब्यूटी दीज आर आल्सो द नाउन्स नेमिङ वर्ड्स भन्नको लागि के छ क्राइटेरिया त्यो क्राइटेरिया सोध्ने के व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट education democracy are also the noun in English भनेर क्राइटेरिया सोध्न सक्छ हैन हो त्यस्तो किसिमको चाहिँ यो भनेको कन्टेन्ट नलेज हो के पेडागोजिक नलेज हो नि यो कन्टेन्ट नलेज हो तर यस्तो कन्टेन्ट नलेज पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पर्छ हैन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स अफ verbs भन्यो हैन एक्सिलरी verb भन्यो मेन verb भन्यो हैन तपाईको चाहिँ के भन्छ ट्रान्जिटिभ verb इन्ट्रान्जिटिभ verb भन्यो हैन यो भनेको कन्टेन्ट नलेज हो हैन तर हाउ डु यु टिच एक्सिलरी verb टु योर स्टुडेन्ट्स भन्यो भने फेरि पेडागोजिक नलेज हो तर पेडागोजिक एन्ड कन्टेन्ट नलेज कग्निटिभ नलेज फ्रम दिस टु पर्सपेक्टिभ यस फ्रम दिस टु पर्सपेक्टिभ्स वी हैव टु सी हामीले हेर्दाखेरि यसरी हेरौँ हैन तयारी ठिकै हुन्छ होला त्यो हाई लेभलबाट पनि हेर्नु पर्दैन ठिक ग्रेड 6 7 8 को स्टुडेन्टलाई हेर्दै त्यो लेभललाई हेर्दै तयारी गरौँ हैन अब भन्थे ओके नाउ इफ योर क्युरियोसिटीज आर ओभर देन we start from unit 1 today हामी युनिट 1 बाट आज थोरै सुरु गर्छौं ठीक छ can we start okay Okay, thank you. So let's start from unit 1. अब मैले कस्तो प्लान गरिराछु भने हैन हामी मैले क्वेशन धेरै बनाउँछु हैन क्वेशन धेरै राख्छु अनि त्यो क्वेशनको चाहिँ टेन्टेटिभ आन्सरहरु छलफल गर्दै जाने हैन टेन्टेटिभ आन्सरहरु छलफल गर्दै जाने टपिक टकको हेडिङ सब हेडिङ राखेर त्यसको बारेमा एक्सप्लेनेसन ब्रिफिङ डिस्क्रिप्सन दिँदै जानु भन्दा क्वेशन बनाउने टेन्टेटिभ आन्सर के हुन सक्छ त्यो टेन्टेटिभ आन्सर चाहिँ हामीले आइडिया कलेक्ट गर्दै जाने हैन इन दिस वे आई हैव प्लान टु शेयर विथ यु बट हाउ यु फिल इट ओके मैले त्यसरी चाहिँ प्लान गरेको छु म यहाँ एउटा दुईटा आजको छलफलको लागि यहाँ राखेको छु है त just a minute yes can you see can you see my screen excuse me just give me a response yes okay thank you so so brief notes just you understand in simple word in single idea approach what is method what is technique even we studied these three concepts in bachelor level in master's level ma पढिसक्यौ हैन approach this is theoretical level हैन philosophical level यस्तो हुनु पर्छ भन्ने हुन्छ चाहिँ एप्रोच चाहिँ हैन this is not tested and verified this is a kind of what understood हैन यो त्यतिकै तपाईको भनौं न this is not verified tested but
a kind of universal understanding is there. यो approach भनेको theoretical हो भनेर बुझौँ अहिलेलाई एकैछिनलाई. This is the belief, theoretical principles. This is the philosophical level idea. Approach भनेको. Method is what? Now little bit specific. अब बिस्तारै specific हुन्छ. Method is what? Systematic presentation, well organized presentation, step-wise step presentation of the content or the idea. त्यो method हो फेरि. विधि हैन. Method भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यो कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने भन्दा technique भनेको what actually we do in the classroom, that will be the technique, that will be the activity. What actually we do in the classroom, जे चाहिँ गरिन्छ नि, that is what technique, that is what activity. The activity हो. This is implementational in nature. So method भनेको procedural हुन्छ, procedure हुन्छ, यसो गर्ने भन्ने हुन्छ. टेक्निक भनेको डाक्सनल हुन्छ. एप्रोच स्ट्यान्डिङ हो, फिलोसोफिकल कन्सेप्ट हो, अ काइन्ड अफ बिलिफ हो, विश्वास हो, यसो गर्ने उसो गर्ने भन्ने विश्वास हुन्छ एप्रोचमा. मेथडमा त्यही कुरालाई सिस्टमेटिकल्ली प्रेजेन्टिङ हुन्छ. टेक्निक भनेको एक्चुअली वी युज इन द क्लासरुम. व्हाट वी डू दैट इज टेक्निक. यति कन्सेप्ट फेरि एकजनाले सर कुन क्लास हो भन्नुहुन्छ. अब तपाईलाई के भनौँ म. दिस इज लोवर सेकेन्डरी. उही त्यो पासवर्ड र आइडी राखेको कुरामा हुन्छ नि, लोवर सेकेन्डरी हो यो, सेकेन्डरी हो भनेर लेखिदिनु भएको हुन्छ नि युनियन एजुकेसनले. हो ठक्क त्यो हेर्ने, यो क्लास हो भने टक्क इन्ट्री गर्ने अनि मजाले पढ्ने क्या. अन्धो धुन्धो छिर्नुहुन्छ तपाईँहरू लिङ्क पाएपछि अनि आसी कुन क्लास हो भन्नुहुन्छ सक्ने बेलामा. ओके, नाउ यहाँ क्वेसनहरु हेरौँ त. अब यो क्वेसनहरु हेरौँ अनि चलो. लिस्ट आउट द नेम अफ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ एप्रोचेस व्हिच वी हैव डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली युटिलाइज इन टिचिङ इंग्लिश. एउटा क्वेसन यहाँ भयो हैन. एउटा क्वेसन के हो, एप्रोचेस लिस्टिङ गर जुन हामीले प्रयोग गर्छौं. डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली वी युटिलाइज इन आवर English language teaching context we use. And another question is discuss with example how an approach guides to language teaching method and technique. Approach ले method or technique like कसरी guide गर्छ. Method हाम्रो त के भन्छ, theoretical understanding is first there is approach. Based on that approach we can have different methods. Based on that one method there can be many techniques. Okay, यो relationship यो यस्तो हुन्छ, whole to part type relationship. First there will be approach, then there will be method, then there will be what, technique. यो relation हुन्छ or strategy or activity. There approach guides method and technique. There यो part यहाँ सोधेको छ. And just list out the name of language teaching approaches which we have directly indirectly utilized in English language teaching class. Discuss with examples how an approach guides to language teaching method and techniques. यहाँ भनेको approach को, methods को, techniques को तीनटैको knowledge हुनु पर्यो र तीनटैको चाहिँ relationship, what kind of relationship they have, we have to explore, pick up. यसमा चाहिँ first let's discuss question, then we can discuss answer. And second question is mention the principles of communicative approach. In your course there is written communicative approaches भनेको छ. एउटा मात्र approach भने हैन, communicative approaches. There are different communicative approaches. त्यसो भने if natural approach पनि communicative approach हो हैन, अनि task based approach पनि communicative approach भइहाल्यो हैन. If this communicative approach, natural approach, task based approach, all these approaches are communicative approaches, then of course there must be some guiding principles. All approaches share with each other हैन. त्यहाँ केही प्रिन्सिपल छ कि that natural approach ले पनि त्यसलाई
एडप्ट गरे हुन्छ कम्युनिकेटिभ एप्रोच आफैले एडप्ट गरे हुन्छ अरु एप्रोचले पनि त्यसलाई एडप्ट गरे हुन्छ के त्यही भएर त कम्युनिकेटिभ एप्रोचेस भनेर लेखेको छ कोर्समा हैन तर मेन्सन द प्रिन्सिपल्स अफ कम्युनिकेटिभ एप्रोचेस or communicative approach is lower secondary level English curriculum developed based on communicative principles. Give examples. हेर्नुस् अब यो ठ्याक्कै हामीले कतातिर टाइप गर्नु पर्यो भने क्लासरुम तिर टाइप गर्नु पर्यो के we have to link to the classroom. We have to link to the school level documents, core documents like curriculum, textbook, TG and classroom activities त्यता लिएर जोड्ने हो ठ्याक्क तपाईले भन्नु पर्यो कि is lower secondary level English curriculum developed based on communicative principles छ त communicative principle अनुसार छ त curriculum give examples उदाहरण दिनुस् 4.4 plus 6 is equal to 10 marks यसरी आयो हैन and number 3 list out at least 5 activities based on communicative approach को आधारमा बेस भएका 5 वटा एक्टिभिटी लिस्ट आउट गर्नु पर्यो डु इंग्लिश टीचर्स इन नेपाल यूज देम व्हाइल टीचिङ इंग्लिश इन लोअर सेकेन्डरी लेभल इंग्लिश टीचर युज गर्छन् त त्यो इलस्ट्रेट विथ एक्जाम्पल्स उदाहरण दिनुस् दृष्टान्त एक्जाम्पलहरु दिएर चित्रण गर्नुस् अझै बुझ्नुस् लिस्ट आउट एनी 5 एक्टिभिटीज यसरी भन्यो भने लिस्ट आउट एट लिस्ट भन्यो भने के बुझ्नुस् भने तपाईले लिस्ट आउट एनी 5 एक्टिभिटीज भन्ला लिस्ट आउट एनी 4 एक्टिभिटीज भन्ला सो व्हाट वी हैव टु अंडरस्टैंड इज minimum requirement is 5 you can also write 6 7 8 9 10 also but what you have to understand is again जाने छु भन्दैमा at least 5 भनेकोमा 10 15 वटा लेख्ने होइन फेरि because you have time limitation also in exam हैन within तपाईले एउटा क्वेशन को आन्सर कति मिनेटमा भन्नु पर्छ ल लेख्नुस् त यहाँ सेकेन्डरी को टाइम चाहिँ इभिनिङ आई थिंक दिस 8 o'clock इभिनिङ मा हुन्छ है सेकेन्डरी को चाहिँ 8 o'clock in the evening yes 10 minute 18 minute 18 minutes 16 minutes अब तपाईहरु आफै यहाँ यति फरक लेख्नुहुन्छ 18 minutes one question 17 18 श्योर हुनुस् है श्योर हुनुस् कति हो ल म तपाईलाई देखाइदिन्छु है त एउटा क्वेशनले कति टाइम लिन्छ भनेर नाउ यु सी ल हाम्रो एक्जाम कतिको 3 hours को हैन 3 hours 3 hours मा कति हुन्छ 60 multiply by 60 multiply by 3 is equal to कति हुन्छ 180 हुन्छ हैन हामीसँग कति पूर्णांकको हो यो 100 पूर्णांकको हो आन्सर कति आउँछ 1.8 हुन्छ 1.8 हुन्छ भने अब हामीसँग कतिवटा क्वेशन छ 10 वटा क्वेशन छ कति हुन्छ ल यही हो आन्सर यही हो मिनेट तपाईले एउटा क्वेशनलाई दिने टाइम भनेको यो हो 1.8 into 10 कति आउँछ भन्नुस् त क्याल्कुलेट गर्नुस् त कति आउँछ ल स्क्रिन च्याट बक्समा लेख्नुस् त 1.8 into 10 कति हुन्छ yes 18 minutes yes 18 हो यति हो तपाईले दिने 16 हैन 15 पनि हैन 19 पनि हैन 18 minutes हो अब तपाईले लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ घडी अगाडि राख्ने टक्क यु पुट योर वाच इन फ्रन्ट अफ यु देन लेख्ने टाइम हेर्दै लेख्ने हो के अनि यसमा चाहिँ तपाईको के हुन सक्छ भने तपाईले 20 मिनेट पनि लान सक्नुहुन्छ 15 मा पनि सक्नुहुन्छ हैन 15 मा सकिएला अथवा 16 मा सकिएला अथवा 18 मा 17 मा सकिएला हैन अथवा 18 मा सकिएला हैन अथवा तपाईले
19 मा सक्नु होला अथवा तपाईले 20 मा सक्नु होला बट तर don't go to 30 minute don't go to 35 minute 1-2 मिनेट तलमाथि भन्ने कुरो हुन्छ अर्को क्वेशनमा त्यसलाई म्यानेज हुन्छ हैन तर तपाई 25 30 35 मिनेट्स एउटै क्वेशनमा झुल्नु भयो भने यु क्यानट म्यानेज टाइम तपाईले एउटा क्वेशन छोड्नुहुन्छ अथवा दैट क्वेशनको पनि इनकम्प्लिट आन्सर दिनुहुन्छ त्यही भएर सो यु हैव टु पुट योर वाच इन फ्रन्ट अफ यु then you start writing think that either you finish within 15 minutes or 60 minutes or 70 minutes or 18 19 20 it's fine 21 it's fine तर त्यो भन्दा पछाडी जानु भयो भने then you cannot manage your time yes okay in the evening there is secondary okay thank you so in this way यसरी चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट तिर जाऊ है त यो फर्मुला भने and 3 hours exam in 1 hour 60 minutes multiply by 3 will be 180 minutes we have 100 full marks divided by 100 then 1.8 1 marks like के हुन्छ भने 1 marks like 1.8 हुन्छ के 1 marks को क्वेशनलाई तपाईले 1.8 टाइम मिनेट दिने हो 10 marks भन्ने बित्तिकै इन्टु 10 हुने भयो इक्वल टु 18 हुने भयो 10 marks को क्वेशनलाई तपाईले 18 मिनेट दिनुहुन्छ यो चाहिँ बुझिराख्नु Now I remove this. Okay, this is very technical part. Now let's see again. List out at least 5 activities based on communicative approach, and do English teachers in Nepal use them? Now you have to reflect. You have to see the practice. Practice level okay cha ठ्याक्कै क्लासरुममा जाने do English teachers use them while teaching English in lower secondary level? Illustrated with examples. Example then yes they use because they organize different role play discussion dialogue conversation type of activities. Students they engage, they collaborate, they share, they interact their ideas, they make English classroom communicative. Everyone will be speaking in the classroom. Okay, teacher speaks all the time, students are passive listener, students listen every time, they cannot get chance to speak, read and write in the classroom. It is the teacher who speaks all the time, most of the time. Q. So your critical point of view is necessary here. यसरी जाने हो ठ्याक्क क्लासरुम तिर जाने okay now question number 4 is discuss with examples the lesson sequence of CLI. Lesson sequence of CLI भनेको CLI content language integrated CLI भन्छ CLI भनेको CLI teaching and learning यो इम्पोर्टेन्ट है discuss with examples the lesson sequence यो CLI मा lesson sequence कसरी जान्छ lesson sequence of CLI भनेको content and language integrated teaching and learning. This is approach. Approach हो यो. Does our school level curriculum include this concept? फेरि उही जाने हो curriculum तिर जाने हो classroom practice मा जाने हो. Does our school curriculum include this concept? ल के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ ठ्याक्कै उही जाने लेसन सिक्वेन्स अब यसको म छलफल गरौँला के हुन्छ लेसन सिक्वेन्स टेन्टेटिभली this kind of sequence we can follow based on this CLI approach भनेर CLI CLI content language integrated approach भनेर जान सकिन्छ र फेरि यो सेकेन्ड स्कुल लेभलको करिकुलम यो कन्सेप्ट इन्कर्पोरेट गरेको छ त इन्क्लुड गरेको छ त देन वी हैव टु रिभ्यू रिफ्लेक्ट सी द स्कुल लेभल करिकुलम यहाँ मैले 60 भनेर चाहिँ यसो छलफलको लागि लेखेको छु 60 भनेको थीम हुन्छ टेक्स्ट हुन्छ टपिक हुन्छ थ्रेड भनेको सफ्ट स्किल हो यो भनेको सफ्ट स्किल हुन्छ अहिले सबैमा राखेको छ प्राइमेरी देखि राखेको छ सफ्ट स्किल
हाम्रो सफ्ट स्किल भनेको टिचर डेभलपमेन्टमा सफ्ट स्किल भनिरहेको छ नि हैन थ्रेड भनेको सफ्ट स्किल हो अनि टास्क हुन्छ अनि ट्रान्जिसन भनेको फेरि लर्निङ हो we transit from one place to another place that is what learning so in terms of this 60 also we can discuss theme भनेको के हो this is content हुन्छ यहाँ content हुन्छ text भनेको this is the representation of the content को REPRESENT representation of the content कुन फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ अडियो हुन्छ कि भिजुअल हुन्छ कि हैन स्पिकिङ हुन्छ कि टपिक भन्ने बित्तिकै हुन्छ भने यो रिप्रेजेन्टेसन अफ कन्टेन्ट हुन्छ यहाँ रिटन अर ओरल भन्ने हुन्छ यहाँ हैन रिटन भन्ने बित्तिकै रिडिङ एन्ड राइटिङ तिर गइन्छ ओरल भन्ने बित्तिकै लिसनिङ एन्ड स्पिकिङमा गइन्छ ओरल एन्ड रिटन भनौँ न ओरल एन्ड रिटन कुन एक्सरसाइज हो त्यो ओरल स्किल्स एक्सरसाइज हो कि ओरल स्किल्स को टेक्स्ट हो कि रिटन स्किल्स को टेक्स्ट हो हैन टेक्स्ट में गइन्छ टपिक भन्ने बित्तिकै त अगेन उही स्केल डाउन अझै स्पेसिफिक भएर आइन्छ लिसनिङ हो कि स्पिकिङ हो कि ग्रामर हो कि भोकाबुलरी हो कि के हो भन्नेतिर आइन्छ थ्रेड भन्ने बित्तिकै त्यहाँ सफ्ट स्किल हुन्छ टास्क भन्ने बित्तिकै हामी एक्टिभिटिजमा आउँछौँ त्यहाँ लर्निङ हुन्छ हैन सो इन दिस फर्मेट content and language integrated approach will be developed अहिले हाम्रो स्कुल लेभलको चाहिँ ग्रेड 1 to 3 मा चाहिँ इन्टिग्रेटेड एप्रोच युज भएको छ नि त त्यसले चाहिँ यो थीम टेक्स्ट टपिक थ्रेड टास्क ट्रान्जिसन दिस काइन्ड अफ फ्रेमवर्क दिस काइन्ड अफ मोडल हेज एडप्टेड यस्तो एडप्ट गरेको छ हामी करिकुलम हेर्ने टेक्स्ट बुक हेर्यो भने यो क्लियर हुन्छ we discuss and 5 question do lower secondary English teachers follow certain methods while teaching English teaching में जानु पर्छ के युनिट 1 भनेको टिचिङ नै हो के पेडागोजी भनेछ नि do lower secondary English teachers follow certain methods while teaching English method follow गर्नुहुन्छ how do they utilize in teaching and learning how do they best utilize the concept of language teaching methods we discuss grammar translation method GT methods direct methods GT methods direct methods audiolingual methods हैन there are many methods we have हैन छ नि are the teachers conscious are the teachers aware that they are using GT methods they are using direct methods they are using audiolingual methods aware छ त टिचर मैले यो मेथड युज गरिरहेको छु भनेर उ सचेत छ कि छैन one thing another thing there are many methods no single method can address the classroom diversity sometimes GT methods will be useful and relevant other times what happens communicative method or direct method will be useful and helpful so no conclusion is no single method can address classroom reality. So, mixed approach, mixed method is necessary. Sometimes GT, sometimes direct method, sometimes audiolingual, sometimes communicative, sometimes this and that. So, eclectic, the concept eclectic is very important. Eclectic word जानेको mix okay? कहिले तपाईको GT को कुरा आउँछ ट्रान्सलेसन को कुरा आउँछ हैन ग्रामर ट्रान्सलेसन कुरा आउँछ कहिले कम्युनिकेटिभ मेथडमा गइहालिन्छ कहिले direct method में गइन्छ so this kind of awareness our English teachers should have while handling English class at lower secondary level आउनु पर्छ भन्ने कोर्सको एक्सपेक्टेसन हो हैन we expect this kind of understanding from lower secondary English teachers whether they are aware or not that we want to check the question भनेको त्यही चेक गरौँ त्यही एक्सेस गरौँलाई क्वेशन बनाउने हो हैन यस सिक्वेन्स यो प्याटर्नमा जाँदा नि हुन्छ सिक्वेन्स लागि अर्को पनि भन्छु प्रिन्सिपल इक्लेक्टिसिजम दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन द प्रेजेन्ट टाइम इक्लेक्टिसिजम इक्लेक्टिक भने पनि भयो
सिजम इज वाट इजम भन्ने बित्तिकै बादमा जान्छ हैन फिलोसफी pragmatism eclecticism तिर जान्छ हामी so what we have to understand is यहाँ कुन मेथड ठिक छ भन्यो भने कुन मेथड ठिक छ भन्यो भने नि हामीले यो एउटा कुरा बुझ्नु पर्छ ADOPTI adaptation versus ADO adaptation versus ADAPTI यो कुरा हेर्नु पर्छ एडप्टेसन र अडाप्टेसन हैन है यसको फरक बुझ्नु पर्छ एउटा कुरा अर्को कुरा हामीले हेर्ने भनेको बेस्ट प्र्याक्टिस भर्सेस बेस्ट फिट प्र्याक्टिस यो हेर्ने हो एडप्टेसन अनुसरण गर्ने हो कि अनुकूलनतिर ध्यान दिने हो adaptation means अनुसरण जे छ त्यो just we uncritically we accept and we follow line by line everything we follow that is adaptation or adaptation means what we modify and we apply according to the context that is adaptation कुन चाहिँ गर्ने हो एडप्टेसन जीटी मेथड भनेको जे छ सुई सुई त्यही अनुसार जाने हो कि हैन डिरेक्ट मेथड भनेको सुई सुई त्यो अन्त दाएँ बाएँ नचल्ने हो कि समटाइम्स जीटी मेथड्स इनसाइड समटाइम्स डिरेक्ट मेथड्स और कम्युनिकेटिभ और सम अदर नेचुरल हैन कतातिर जाने हो त्यो भनेको एडप्टेसन हो व्हाट द सिचुएसन डिक्टेट्स व्हाट द क्लासरूम इन्भाइरोमेन्ट डिक्टेट्स that is important so students needs and interest they are the very live content for us urgent content for the teachers for that we have to adapt our teaching strategies अनुसरण गर्ने नि अनुकूलन गराइदिने ओके तर बेस्ट प्र्याक्टिस को नाममा सो डिरेक्ट मेथड इज द best method in the world banacha teske concept that's not the best fit practice means whether our context our situation our classroom environment becomes let's say gets benefits or not the best fit practice तिर जाँदाखेरि के हुन्छ नि pragmatism pragmatism and eclectic 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 मा जानु पर्छ हामी हैन so pragmatism and eclectic भनेको so we borrow idea from different methods different approaches and we make it blended this is what mixed blended type मा जाने हो के यही हो भन्ने हुँदैन यसरी जानु पर्छ हामी English teachers of lower secondary level yes adaptations follow yes that is ADOPT that we follow we do everything according to the prescribed form prescribed rules prescribed principles अनुकूलन गर्छौं बेस्ट fit practice तिर जान्छौं हैन this we have to understand thank you now next question is what are the basic steps of grammar teaching grammar translation method what are the basic steps of grammar teaching grammar translation method do lower secondary English teachers mission do lower secondary English teachers systematically adopt basic steps of this method what would you suggest to make best use of different methods in ALD फेरि यहाँ अब क्लासरुममै लाने हो के क्वेशनहरु पनि हाम्रो बनाउँदाखेरि क्लासरुममै to deliver English language or to support
students in learning English, our approach, methods, techniques should be what? Supporting device, supporting tools. What are the basic steps of grammar translation method? Do lower secondary English teachers systematically adopt basic steps of methods? Or methods ko pani कुरा हुन्छ. Steps of methods? Yeah, methods भन्ने. Steps of methods. What would you suggest to make best use of different methods in ELT? के सजेस्ट गरिन्छ हामीले? के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? भनेको कन्सेप्ट रिपिट भइहाल्छ. हो या माथिको कुराहरु पनि यहाँ तल ल्याउन सकिन्छ हैन. Pragmatism, eclecticism, हैन, mixed model, blended model, hybrid model, हैन. So we can already hybrid model we can what adopt. अहिलेको कन्टेक्स्ट भनेको के हो भने no single approach, no single method, no single activity can address the diverse circumstances of the classroom. हाम्रो युनिट 10 मा छ नि क्लासरुम म्यानेजमेन्ट. डाइभर्सिटी छ नि, डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट हैन, क्लासरुम म्यानेजमेन्ट छ नि. सो फेरि हो यो पारस्कीको शारदा मान्छेलाई आउट गरिहाल्नुस् त पहिला. यो शारदा भन्नेलाई आउट गरिहाल्नुस् न त म क्लोज गर्दै क्लास. शारदा भन्ने मान्छेलाई आउट गर्नुस् त पहिला योबाट. नत्र मैले स्टप गर्दै क्लास. यो बोर्डमा किन कोर्यायो स्क्रिनमा? यो बोर्डमा के रे शारदा भन्नेलाई आउट गर्नुस् न पहिला. कोरिरहेछ अझै राकेशले पनि कोर्यो. किन नजाने गरी किन चलाउने त नि स्क्रिन? किन एनोटेसनमा जाने? त पढ्न आएको यहाँ स्क्रिन कोर्न आएको. यो राकेश र शारदा भन्नेलाई आउट गर्नुस् है. हो यो शारदा प्रसाद गैरे भन्ने हजुर यहाँ गल्ती भयो भन्नु भएको छ नि. यो एनोटेसन किन चलाउनु भयो त अहिले? मैले हैन, यो त तपाईको चाहिँ होस्टले गर्दिनु पर्यो के यो. ओके ल अबदेखि नगर्नु है. किनभने यो सबै स्क्रिन बिग्रिन्छ क्या. यो स्क्रिन बिग्रिन्छ तपाईको ध्यान पनि यता एनोटेसनतिर जान्छ अनि गएर यो सबै बिग्रिन्छ. यसो नगर्नुस् है त. ल ल ओके थ्यांक यू. मैले यहाँबाट एनोटेसन अफ गर्न मिल्छ र? ल यो एनोटेसन नचलाउनु है. तपाईले यो पर्दैन के, तपाईले चलाउनु पर्दैन. यो यसो परिहालेछ भने मैले अलिअलि चलाउँछु है. ल थ्यांक यू. यो प्राविको होइन है. हामी लोअर सेकेन्डरीमा छौं. This is lower secondary English, प्रावि होइन है. ओके सो फेरि एनोटेसन सुरु भयो साथीहरु. प्राइमेरीको टाइम हो भने हामी क्लोज गरौँ न त. त्यसो भए we continue from tomorrow है. Okay, if this is the primary level then मैले क्लोज गरिदिन्छु है.